بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک کے ساتھ حامد میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امریکی صدر کے خصوصی نمائندے رچرڈ ہالبروک کی پاکستان آمد سے صرف ایک دن پہلے پاکستان کی حکومت نے یہ مطالبہ کیا ہے بھارت سے کہ وہ ممبئی حملوں کے سلسلے میں مزید شواہد فراہم کرے، کیونکہ پہلے جو بھارت کی طرف سے شواہد فراہم کیے گئے اسے پاکستان کی حکومت نے ناکافی قرار دیا ہے۔ پاکستانی حکومت کی طرف سے مزید شواہد کی فراہمی کے مطالبے کو بھارتی وزیر خارجہ پرناب مکھرجی نے فضول مطالبہ قرار دیا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ مزید جو بھارتی حکومت کے وزراء ہیں انہوں نے بھی پاکستان کے خلاف سخت بیانات دیے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں یہ سوال بہت اہم ہو گیا ہے کہ کیا پاکستان کی طرف سے ممبئی حملوں کے سلسلے میں مزید شواہد کی فراہمی کا مطالبہ جائز ہے، اور کیا اس مطالبے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو ابھی تک ممبئی حملوں کے مبینہ ذمہ دار دہشت گرد اجمل قصاب کے بارے میں بہت سے سوالات کا جواب چاہیے۔ اس تمام معاملے پر آج ہم گفتگو کریں گے، اور پاکستان بھارت جو ٹینشن بڑھتی جا رہی ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ رچرڈ ہالبروک کا جو دورہ پاکستان ہے، کیا اس دورے کے نتیجے میں پاکستان اور بھارت میں ٹینشن کم ہوگی، اس پر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید نوید قمر صاحب، وفاقی وزیر برائے پرائیویٹائزیشن، ان کے ساتھ ہیں جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حامد نواز صاحب، دفاعی تجزیہ نگار ہیں، سابق سیکرٹری دفاع اور سابق نگران وزیر داخلہ، اور جناب سردار مہتاب عباسی صاحب، سابق وزیر اعلیٰ صوبہ سرحد اور مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی۔ ہماری جو گفتگو ہے، اس گفتگو کے دوران اگر آپ چاہیں تو اس سوال پر کیا بھارت سے ممبئی حملوں کے بارے میں مزید شواہد فراہم کرنے کا مطالبہ جائز ہے، اس سوال پر آپ اپنی رائے ہمیں اس لائیو پروگرام کے دوران بھیج سکتے ہیں ایس ایم ایس کے ذریعے، اور جب آپ ایس ایم ایس کریں گے تو پھر آپ کی رائے جو ہے وہ آپ کے نام کے ساتھ اسکرین پر آپ کو نظر بھی آئے گی۔ اس کے لیے طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ میسج میں جائیں، رائٹ میسج، اس کے بعد سی ٹی اور سپیس دیجئے، پھر اپنا میسج ٹائپ کیجئے۔ میسج جو ہے وہ کوشش کیجئے چھوٹا ٹائپ کریں، اور پھر اس کو سینڈ کریں آپ 436 پر، اور اس طرح آپ اس پروگرام میں اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ تو نوید قمر صاحب، یہ جو رچرڈ ہالبروک صاحب کا دورہ پاکستان ہے، اسے صرف ایک دن پہلے حکومت نے مطالبہ کیا انڈیا سے کہ آپ ممبئی حملوں کے سلسلے میں مزید شواہد فراہم کریں، تو ظاہری بات ہے اس سے انڈیا کی طرف سے کہا گیا کہ یہ فضول مطالبہ ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ رچرڈ ہالبروک صاحب کا جو دورہ پاکستان ہے، اس سے انڈیا پاکستان ٹینشن کم ہو سکے گی؟ دیکھیں، رچرڈ ہالبروک کا، بلکہ اس سے بھی تھوڑا ایک سٹیپ میں پیچھے جاؤں تو پریزیڈنٹ براک اوباما کا اپنے الیکشن کیمپین کے دوران ایک سٹینس یہ رہا تھا کہ جی اب ہمیں عراق سے پل آؤٹ ہونا چاہیے، ہمیں افغانستان میں اور ایز اے کانسیکوینس پاکستان میں اپنا پورا کنسنٹریشن کرنا چاہیے۔ اور یہاں بھی الیکٹ ہونے کے بعد انہوں نے پہلی چیز یہ کہی تھی کہ پاکستان تب تک یہ افغانستان نہیں ہو سکتا جب تک پاکستان انڈیا ٹینشنز اینڈ ریزلٹنٹلی جب تک کشمیر سارٹ آؤٹ نہیں ہوتا۔ اب یہ سارا ایک کمپریہنسو ویو لینا ان کا، اب اس کے بعد ضرور یہ ہے کہ جو انڈین ڈپلومیٹک ایفرٹ کی وجہ سے انہوں نے جب رچرڈ ہالبروک کو اپوائنٹ کیا تو ظاہراً صرف پاکستان افغانستان کے لیے انوائے اپوائنٹ کیا بجائے اس کے کہ پورے ساؤتھ ایشین ریجن کا کہنے کے لیے، لیکن یہ ساری انٹرلنکڈ ایشوز ہیں، اور انڈیا بھی اس کو اسی کانٹیکسٹ میں دیکھتا ہے۔ تو رچرڈ ہالبروک کے آنے سے ایکسپیکٹیشنز تو ضرور بلڈ ہوئی ہیں۔ اب کسی چیز کا اس سٹیج پہ کہنا کہ وہ ریزلٹنٹلی کیا آئے گا پری میچور ہے، لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اب جو اوباما ایڈمنسٹریشن ہے وہ تھوڑا اوپن مائنڈ سے اس پورے ریجن میں آ رہی ہے، اور صرف ایک ملٹری سولوشن دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ ایک وائڈر سولوشن دیکھنے کی کوشش۔ لیکن اوباما ایڈمنسٹریشن انڈین پریشر کے سامنے جھک نہیں گئی، انہوں نے رچرڈ ہالبروک جو ہے اس کو صرف افغانستان اور پاکستان کے لیے نمائندہ بنایا، انڈیا کو بیچ میں سے نکال دیا۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ کوئی چیز اچیو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو مینز ہوتے ہیں وہ ایسے ہوں جس کو شروع میں ہی اگر آپ نے اس قسم کی چیز کر دی جس سے ایٹ لیسٹ کچھ پارٹیز جو ہیں وہ خائف ہو جائیں، تو پھر تو وہ سیلف ریپیٹنگ چیز ہو جاتی ہے۔ ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ جو پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کے درمیان اتار چڑھاؤ آ رہا ہے، مد و جزر آ رہا ہے، اس کے بارے میں جو اہم واقعات ہیں اس کی ایک چھوٹی سی سمری آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جو لبنہ ٹامس نے تیار کی۔
मुंबई हमलों में 173 अफराद हलाक और 300 से ज्यादा जख्मी हुए। गो के मुंबई हमलों के फौरन बाद भारत ने पाकिस्तान को इन हमलों का जिम्मेदार ठहराया, लेकिन पाकिस्तान ने भारत को हर तरह के ताउन का यकीन दिलाते हुए 2 दिसंबर को मुश्तरका तहकीकात की पेशकश की। 7 दिसंबर को भारत ने पाकिस्तान के साथ जारी अमन मुज़ाकरात को भी खत्म कर दिया। 11 दिसंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल ने लश्कर तैयबा और जमात दावा को कालादम तंजीम करार दे दिया और पाकिस्तान ने इन तंजीमों के दफातर को सील कर दिया और जमातुल दावा के अमीर हाफिज मोहम्मद सईद को इनके घर में नजरबंद कर दिया। 13 दिसंबर को 2 भारतीय जंगी त्यारों ने पाकिस्तानी फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की, जिसे भारतीय हुकाम ने तस्लीम करते हुए महज गलती करार दिया। 23 दिसंबर को भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान को अजमल कसाब का बयान और खत दिया, जिसमें इसने पाकिस्तान से कानूनी मदद के लिए कहा था। 5 जनवरी को भारत ने पाकिस्तान को मुंबई हमलों की तहकीकात पर मबनी एक दस्तावेज दी, जिसके मुतालिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि ये महज मालूमात हैं, ना कि सबूत। 14 जनवरी को भारतीय आर्मी चीफ जनरल दीपक कपूर ने कहा कि भारत जंग के लिए तैयार है। 28 जनवरी को FIA ने अपनी इब्तदाई रिपोर्ट में बताया कि हमलों की मंसूबाबंदी पाकिस्तान से बाहर की गई थी। 8 फरवरी को भारतीय रियासत गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि मुंबई हमलों में अंदरूनी हाथ मुलविस है और भारतीय मैगजीन सहारा राष्ट्रीय ने भी भारतीय तहकीकात पर सवालात उठाए। 9 फरवरी को काबीना की दिफाई कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें ये फैसला किया गया कि FIA की रिपोर्ट की बिना पर मुकदमा दर्ज किया जाए और भारतीय हुकाम से मुतालबा किया कि रिपोर्ट में उठाए गए सवालात का जवाब दें कि हमलों में दहशतगर्दों ने कौन से हथियार इस्तेमाल किए और कहां-कहां फोन कॉल्स की। प्रोग्राम कैपिटल टॉक के लिए लुबना टॉमस, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। जी, ये लुबना टॉमस की तरफ से एक समरी पेश की गई। जनरल हामिद नवाज साहब, अब आपका तो बड़े पुराना मौक़िफ़ है, पहले दिन से ही आप 27-28 नवंबर से ये कह रहे हैं कि अजमल कसाब के बारे में बहुत से सवालात हैं, उनका जवाब चाहिए। तो अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी वही एक मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है। अब आपका क्या ख्याल है कि इस मौके पर इतनी लेट, काफ़ी देर के बाद ये कहा गया कि आप मज़ीद शवाहिद फराहम करें, इसकी क्या वजह है? हामिद मीर, थैंक यू। मैं तो शुरू दिन से ही ये कह रहा हूँ कि ये सारा जो बम्बे धमाके हैं ये इंडिया के अपने प्लान किए हुए हैं और वक्त ये साबित करेगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है। और आप देखें जिस तरीके से इसको ये एक ऐसे लग रहा है जैसे इंटरनेशनल प्लानिंग इसकी शुरू हो गई है और लंदन में और स्पेन में और अरब मुल्कों के नाम आने शुरू हो गए हैं। और जब इस किस्म की चीज़ें बाहर आएंगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि कोई मुल्क भी इनको प्लान कर सकता है। और ये इतनी ख़तरनाक मूव थी जिससे हम बचे हैं उसका। अच्छा, आपका ख्याल है हम बच गए हैं? हम बच गए हैं। उसका मेन मकसद ये था कि ये ओबामा जो कह रहे हैं कि साउथ एशिया के जो मसाइल हम हल कराएंगे, इस पीस प्रोसेस को कैसे हम स्कटल कर दें और बिल्कुल उसको स्टार्ट पॉइंट या उससे भी पीछे धकेल दिया जाए। उसमें 3 चीज़ें हुई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं। देखें, जैसे ही यह हुआ हमारी हुकूमत से कुछ गलतियां हुई जिसकी वजह से हिंदुस्तान थोड़ा सक्सेसफुल होता नजर आ रहा था। एक ये DGISI वाला किस्सा हुआ, फिर वो अजमल कसाब वाला किस्सा हुआ, आधे कह रहे हैं कि पाकिस्तानी, आधे कह रहे हैं नहीं है। फिर ये ये जो लश्कर तैयबा है इस पे जो क्रैकडाउन हुआ। लेकिन मीडिया ने जिस तरीके से इस कैंपेन को हैंडल किया और पब्लिक ओपिनियन जिस तरीके से उभर के आई, तो गवर्नमेंट ने वक्त पे बैक ट्रैक करना शुरू किया। दूसरा, ये लश्कर तैयबा ने बहुत मैच्योरिटी का सबूत दिया है। अगर वो भी उस वक्त रिएक्टिव हो जाते, हुकूमत ने जिस तरह क्रैकडाउन किया था, आगे से रिएक्शन आ जाता, तो आज सिर्फ पाकिस्तान के ट्राइबल एरिया दहशतगर्दी में नजर ना आते, पूरा पाकिस्तान मुजफ्फराबाद से लेके और मनसेरा से लेके और मुल्तान, बावलपुर से लेके ये सारा एरिया भी। तो आपके ख्याल में लश्कर तैयबा मुकम्मल तौर पर बेगुनाह है? ना, मैं बेगुनाह नहीं उनको कह रहा, मैं कह रहा हूं कि इस सारे काम में उन्होंने मैच्योरिटी का ये सबूत दिया कि उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। अच्छा। और हुकूमत ने जो भी किया उन्होंने कहा कि ठीक है, हुकूमत का ये फैसला है, बाद में देखेंगे क्या होता है। अगर वो रिएक्ट करते तो यकीनन उनकी भी सपोर्ट है, वो काफी सारा प्रॉब्लम, जिस तरह हम फाटा और ट्राइबल एरिया में प्रॉब्लम देख रहे हैं, ये प्रॉब्लम सामने आ सकता था। और तीसरा काम ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक ओपिनियन इस तरीके से मोल्ड हो गई कि मिली बैंड ने जब इंडिया में जाके कहा कि ये लोग कोई पाकिस्तान से इंडिया के हवाले नहीं किए जाएंगे, और वो कश्मीर के भी फैसले की उसने बात की कि जी इसका भी हमने कोई देखना है।